میرے بھائیو یہی وہ دو CCTV کیمرے ہیں جو آپ کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ دو CCTV کیمرے آپ کی تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ رب العالمین کے سامنے آپ جائیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے, اپنے باڈی گارڈ سے, اپنے ورکر سے کہے گا لاؤ ان کی پین ڈرائیو کا فائل دے دو ہمیں, اور اللہ رب العالمین آپ کی پین ڈرائیو کا فائل چلائے گا. بالفاظ دیگر میں اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتا ہوں کہ آپ ایک کمپیوٹر چلاتے ہیں اور کمپیوٹر کے اندر پین ڈرائیو لگاتے ہیں, میموری چپ لگاتے ہیں یا کارڈ لگاتے ہیں, اور پھر ان تمام سین کو آپ نکالتے ہیں. وہی سین اللہ رب العالمین چلائے گا اور آپ کی تمام حرکتوں کو وہاں دکھایا جائے گا. آپ کہیں گے ہاں اللہ یہ بات, یہ ساری چیزیں ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اللہ یہ کیسی چیزیں ہیں جو آپ ہمارے سامنے لا رہے ہیں؟ اللہ پھر وہی کہے گا یاد کرو اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا تھا, 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کی میں نے زندگی دی تھی, اور اس 100 سال کی زندگی میں تم نے عیش کیا, تم نے نمازیں چھوڑے, زکات دینا بند کر دیا, آپ میرے نبی کی تمام باتوں کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر کے اپنی منمانی زندگی گزاری ہے. لو آج یہ تمام چیزیں. پھر اللہ رب العالمین کہے گا اپنے فرشتوں سے آئے میرے فرشتے ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها ذراعا, آئے میرے فرشتے میرے بندے کو پکڑ لو اور 70 گز لمبے جنجیروں سے باندھ دو. آج اگر پولیس مولانا رفیق کو پکڑنی آتی ہے تو ہمارے ہاتھوں میں ہینڈ کپ لگتے ہیں. یہ ہینڈ کپ کب تک؟ جب تک ہمیں جیل کے اندر نہیں ڈال دے, جب تک ہمیں جیل کے اندر ہماری پرویش نہ ہو, ہماری انٹری نہ ہو, تب تک ہینڈ کپ ہمارے ہاتھوں میں رہتا ہے. جب ہمیں جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو پھر ہینڈ کپ کھول لیا جاتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کا ہینڈ کپ, وہ اللہ رب العالمین کی زنجیریں آپ کو جب جکڑ دیا جائے گا, آپ کو باندھ دیا جائے گا, آپ کی تمام باڈی کو جکڑ دی جائے گی, اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو. میرے بھائیوں گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم کے اندر لے جا رہے ہوں گے. وہ جہنم کے داروغے جو گیٹ پر ہوں گے دربان, وہ کہیں گے میرے بھائی تم تو مسلمان تھے, تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے, آج جہنم کے اندر کیوں آ رہے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, نماز کو چھوڑا کرتے تھے, نماز سے ہم دوستی نہیں کیا کرتے تھے, جس کی پاداش میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا. جہنم کے اندر, اللہ اکبر. جب لفظ جہنم کہا جاتا ہے اسی سے تو ڈر پیدا ہونی چاہیے کہ جہنم کیوں کہا گیا ہے. جہنم میں جب ہمیں ڈال دیا جائے گا اس وقت کا حشر ہمارا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں دنیاوی آگ جو ہم بورے کے جلاتے ہیں, پوال کے جلاتے ہیں یا کسی لکڑی کے جلاتے ہیں, اگر تھوڑی سی آگ ہماری اسکرین پر پڑ جاتی ہے تو ہمارا اسکرین جل جاتا ہے اور بے چین اور پریشان ہو جاتے. ہم حکیموں کو, طبیبوں کو, ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چمڑے کو آگ نے کھائی ہے, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, بہت زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب ایسی دوا دو کہ فوراً ٹھیک ہو جائے. نہیں ہوگا, کم سے کم 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن مہینہ بھر ٹائم لگتا ہے, تب جا کر کے ہماری وہ چیزیں ختم ہوتی ہے. لیکن درد تو ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آگ کو اتارے اس دنیا میں تو 75 بار دھویا, کسی میں حدیث میں آیا ہے کہ 70 بار دھویا, تب جا کر کے اس دنیا میں اتارا. اور 75 اور 80 بار دھونے کے آگ کا یہ عالم, جو 75 اور 80 بار نہ دھویا گیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا, ذرا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. میرے بھائیوں یہ نماز جو ہم آج اور آپ پڑھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں یہ نماز ہندو دھارمک کتابوں کے اندر بھی موجود ہے, ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر, لیکن وہ لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں. پڑھیں گے تب تک پتہ چلے گا کہ ہمارے گرنتھوں کے اندر بھی نماز ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اور میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, تمہاری کتابوں کے اندر شری رام دتیو امرت ایک کتاب ہے, شری رام دتیو امرت, اس کا ایک منتر ہے پتھمادار کا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کنڈلا کاریم چترتر دیو چندر کا پنچم ویندو سنیکتا اوم متی تیوتی رو. آئے میرے بھکتو وضو کر لو, مسجد کے اندر مسجد کی طرف آ جاؤ, یا ایسے اونچے جگہ پر بیٹھ جاؤ, مرگا چرم ہرن کے کھال کو دباغت دے کر کے, ہرن کے کھال کو پا کر کے ایک اونچے جگہ پر چلے جاؤ,
वहां पर जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। पथमादार का जुआ देवददियन मुंजियते, पहली चीज ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाओ, नॉन स्टॉप खड़े हो जाओ, ऐसा लगे कि तुम फौजी बॉर्डर पर खड़े हो, इस तरीके से खड़े हो जाओ, सीना तान कर नहीं बल्कि सीने को झुका करके। यानी ये मतलब होता है कि आय अल्लाह मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ, आय अल्लाह मैं तेरे सामने नमन करने आया हूँ, आय अल्लाह मैं तेरी इबादत करने आया हूँ। पथमादार का जुआ देवददियन मुंजियते, पहली चीज है कि खड़े हो जाओ और सीने पर हाथ बांध लो, सीने पर हाथ बांध लो। दूसरी चीज, तृतीयानंद कुंडला कार्यम चतुर्थरदेव चंद्र का, दूसरी चीज ये है कि आप रुकू करिए, फिर सजदा करिए, फिर जलसे में बैठिए और फिर सलाम करिए। मेरे भाई जो पूरी नमाज की शेड्यूल रख दी गई है, नमाज के पूरे तरीके रख दिए गए हैं। पथमादार का जुआ देवददियन मुंजियते, मेरे हिंदू भाइयों, अगर मौलाना रफी की आवाज तुम्हारे कानों पर जा रही है तो मेरी बात को गौर से सुनो और रेफरेंस नोट करो तुम्हारी किताबों से और खोल कर देख लो। अगर जर्रा बराबर तुम्हें फर्क नजर आए, मैं यहाँ सुबह तक मौजूद हूँ, मेरे पास आओ और आकर के हमसे सवाल करो कि मौलाना साहब आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ा है लेकिन ये चीज हमारे ग्रंथों के अंदर नहीं है। मैंने तुम्हारे ग्रंथों को कोट किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह दरभंगा यूनिवर्सिटी में आचार्य कर रहा हूँ और आचार्य संस्कृत से आचार्य कर रहा हूँ। तुम्हारी एक एक वर्ड को मैं जानता हूँ, तुम्हारी एक एक वर्ड का जो संस्कृत का वर्ड होता है मैं जानता हूँ, और हमारे पास तुम्हारी एक नहीं बल्कि 1000 रेफरेंस धरे पड़े हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का जो तरीका बताया है, सेम तरीका श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी मौजूद है और श्री रामदीप के अमृत के अंदर भी मौजूद है। मेरे भाइयों, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें जरूरत है कि उन तमाम चीजों को हम फॉलो करें, तब जाकर के एक कामयाब मुसलमान हो सकते हैं, एक कामयाब मोमिन हो सकते हैं, एक मोहिद मोमिन हो सकते हैं। अगर इन तमाम चीजों को हमने फॉलो नहीं किया तो हमें पता लगा लेना चाहिए और हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमारा ठिकाना कहाँ होगा, कहाँ होगा। आइए दूसरी चीज, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आए नबी, हमने आपको संपूर्ण जगत के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रहमत देखिए, दूसरी रहमत, जब आप इस्लाम की दावत दे रहे थे, मक्का के लोग इतने पत्थर दिल लोग थे कि आपको बात को फॉलो नहीं किया करते थे, आपकी बात मानने के लिए इनकार करते थे, आपकी बात वो लोग फॉलो नहीं करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि एक बार ताइफ की बस्ती पर चले। जब आप ताइफ की बस्ती पर जाते हैं, वहां जाने के बाद लोगों को कहते हैं, आए लोगों, जिस माबूद की तुम इबादत कर रहे हो, जिसकी तुम प्रस्तिश कर रहे हो, जिसको तुम माबूद मान करके उसकी पूजा कर रहे हो, मेरे भाई ये तुम्हें नफा दे सकता है ना प्रॉफिट दे सकता है, ना तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है। अरे ये तो खुद मोहताज है, ये अपने बदन से मक्खी भी भगा नहीं सकता है। इसके सामने मिठाई रखी हुई है, चूहा खा जाता है, बिल्ली लेकर भाग जाता है, चूटियां खा जाती हैं, ये खुद अपनी मिठाई को बचा नहीं सक रहा है। जो चूहे खा जाते हैं, जो चूटी लेकर के भाग जाती है, मेरे भाइयों वो लोग सिद्धा करके कि हमारी माबूदों की इंसल्टी कर रहे हैं, और बाश और बदमाश बच्चे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और कहा कि मेरे बेटे और मेरे बच्चे, इन मजनू को मारो, मार करके हमारे कबीले से निकाल दो, हमारे गांव से निकाल दो, हमारे कबीले से बाहर कर दो। वो छोटे छोटे बच्चे जो आबाश थे, बदमाश थे, बच्चे बच्चे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार करके लोहलिहान कर देता है। आपकी पेशानी फट जाती है, जूतों में खून जम जाता है, आप बेहोश पड़े रहते हैं। एक चौराहे पर आपने बेहोश पड़ा, आपके साथ मेसरा गुलाम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आए अल्लाह के रसूल, ये पथरीली जमीन पर रहने वाली कौम है, आपकी बात कैसे एक्सेप्ट कर ले। आए अल्लाह के रसूल चलिए, ये लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पहाड़ के जानिब से फरिश्ते आते और कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, आप एक बार मुझे इजाजत दें तो मैं दोनों पहाड़ियों को एक जगह ला करके इन ताइफ वालों को पीस दूं। वो छोटे छोटे परिंदे आते और कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल, अगर आप एक बार इजाजत दे तो मैं अपने छोटे छोटे चोंचों से छोटी छोटी कंकरियां ला करके इन ताइफ वालों को हराकर बर्बाद कर दूं। मेरे भाइयों, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई तुम्हारी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है, आज ये नहीं तो कल जो होने वाले नस्ल ईमान ले आएंगे। अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। और मेरे भाई
तुम सब अपने अपने कामों में चले जाओ, तुम्हारी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। आज ये नहीं तो कल इनके होने वाले नस्लें ईमान ले आएंगे। मेरे भाइयों, वो टेररिज्म से जोड़ने वालों, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, तुम्हारे कानों में अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बना कर आए, भेजे गए थे। मेरे नबी रहमतुल आलमीन बन करके आए थे। मेरे रसूल की रहमत को यह गवारा नहीं हुआ कि आप किसी मासूम बच्चों को मारते या किसी ताई फॉलो को मार करके खत्म कर देते, ताई फॉलो को पीस करके बर्बाद कर देते। आपकी रहमत को यह गवारा नहीं हुआ तो तुम कैसे मेरे नबी को टेररिज्म से, आतंकवाद से और तमाम चीजों से जोड़ रहे हो? आतंकवाद तो तुम हो, टेररिज्म तो तुम हो, तुम तो दहशतगर्द फैलाते हो। वरना तुम्हारी एक एक हिस्ट्री अगर मैं बताता चलूं तो मेरे भाइयों सुबह हो जाएगी, तुम्हारी हिस्ट्री खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा फिलिस्तीन के अंदर, वहां के लोगों ने, फिलिस्तीन वालों ने अपनी दरिया दिल दिखा करके उन इजराइल लोगों, जो यहूदी थे, जो नसरानी थे, उनको अपनी जगह दी है, अपने घर में शरण दिया है। इसलिए कि इस्लाम रहमत का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। इस्लाम ये नहीं कहता अगर कोई मर रहा है तो उसको मरने दिया जाए। मेरे भाइयों, अगर आपके सामने, आप एक मुसलमान है, अगर आपके सामने कोई गैर मुस्लिम अगर एक्सीडेंट कर जाता है तो आपकी ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे पानी पिलाओ, आप उसकी जो है इंजेक्शन लगाओ, आप उसकी ट्रीटमेंट कराओ। ये आपकी ऊपर जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि आप इस्लाम के फॉलोवर हैं। उन लोगों ने अपनी दरिया दिली दिखा करके उन लोगों को शरण दी, और आज वही फिलिस्तीन वालों को इस तरीके से मारा जा रहा है, इस तरीके से काटा जा रहा है। वहां के छोटे छोटे बच्चों पर बम गिराया जा रहा है, वहां के बूढ़े लोगों को मारा जा रहा है, वहां के तमाम औरतों को मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, एक न्यूज आई मेरे सामने, मैंने उस न्यूज को देखा कि 7,000 से ज्यादा की मौतें हुई हैं, 7,000 से ज्यादा बच्चे मरे हैं, बूढ़े मरे हैं। मेरे भाइयों, वो औरतें मरी हैं। इस्लाम इस बात की कतई इजाजत नहीं देता है कि आप छोटे बच्चों को मारो, आप किसी गरीब बच्चों को मारो, आप किसी मासूम बच्चों को मारो। इस्लाम इस बात की कभी इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, आज गोदी मीडिया, प्रेस मीडिया, अफिन्स मीडिया, ये सारे लोग गजा के बॉर्डर पर पहुंच करके कहते हैं कि गजा के लोग सुरक्षित है, गजा के अंदर इस तरीके से बम धमाके नहीं हुई है। आज एक मुसलमान लेडीज जो रूबिया लियाकत है, एक मुसलमान होने के नाते वो गजा के अंदर प्रवेश करती है, गजा के बॉर्डर के पास जाकर के वो ऐसी जगहों को दिखाती है कि देखिए यहाँ अमन का माहौल है, यहाँ के लोगों को नहीं मारा जा रहा है, यहाँ के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा है। वो बेगैरत लड़की, वो इस्लाम के दुश्मन, और इस्लाम को जो नाम तुमने दिया है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, ये तुम्हारे इस्लाम के जो नाम दे रहे हो तुम अपने आप को, इस्लाम की तुम दुश्मन हो, इस्लाम की दुश्मन हो, बीजेपी की पालतू कुत्ती हो। वरना मेरी बातें तुम्हारी कान के पर्दे फाड़ेगी। आज वो रूबिया लियाकत एक होटल में जाकर के, एक हॉस्पिटल के अंदर जाकर के वो दिखाने की कोशिश कर रही है और लोगों के सामने मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर अमन है, यहाँ पर लोगों को नहीं मारा गया है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें दहशतगर्द कहना हो, तुम्हें जिस भी हिसाब की सर्टिफिकेट पेश करनी हो तो तुम गिजा वालों पर पेश करो, गिजा वालों को दहशतगर्द से जोड़ो। इस्लाम से दहशतगर्द का कोई दूर दूर तक रिश्ता और नाता नहीं है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है। इस्लाम उस बात की तरफ आपको कभी अग्रसर नहीं कर रहा है कि आप बच्चों को मारो, बूढ़े को मारो, औरतों को कत्ल करो। इस्लाम हमेशा अमन का पैगाम दिया है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को मुकम्मल करके हमसे रुखसत हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अगर तुम एक भूखे को देखो तो उसे खाना खिलाओ, अगर एक मरीज है उसे दवा की जरूरत है तो तुम उसको ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचाओ। ये इस्लाम का पैगाम है। और आज तुम ये कह रहे हो कि इस्लाम दहशतगर्द है, इस्लाम आतंकवाद है। मेरे भाइयों, इस्लाम आतंकवाद से दूर दूर तक इस्लाम का कोई रिश्ता नाता नहीं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे वैसे वाक़यात पेश आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए कुफर मुशरिकीन ने एक इनाम रख दिया कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का सर लाएगा, चाहे वो जिंदा लेकर के आए, मुर्दा लेकर के आए, उसे 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिया जाएगा। 100 सुर्ख ऊंट। एक कुफार मुशरिकीन
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے ہیں. ایک ببول کے درخت کے نیچے ایک باغیچے میں لوگوں نے کہا، آپ کے صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم چلتے چلتے تھک چکے ہیں، ہمارے پیروں میں ورم پڑ چکی ہے. اے اللہ کے رسول، اس باغ کے اندر تھوڑی دیر ہم لوگ سستا لیں، بیٹھ لیں، اس کے بعد پھر گھر کی طرف روانہ ہوں گے، گھر کی اور چلیں گے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دی. اسی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے درخت پر اپنے تلواریں لٹکا کر کے اس جگہ پر لیٹ جاتے ہیں، اس جگہ پر سو جاتے ہیں، اور آپ کو نیند آ جاتی ہے. آپ تھکے تھے، آپ کو نیند طاری ہو گئی اور آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے. سونے کے کرم میں وہی یہودی، وہی غیر مسلم جو انعام کے لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، عین موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا ہے. دیکھتا ہے اللہ کے رسول کا صحابہ سو رہے ہیں، سارے لوگ ادھر ادھر بکھرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، اور تلوار لٹک رہی ہے. تلوار اتاروں، ماروں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے جا کر کفار مشرکین کے سردار کو دے دوں، اور پھر ہمیں وہاں 100 سرخ اونٹ انعام میں مل جائے. وہ یہودی، وہ غیر مسلم پیر پر چڑھتا ہے، درخت پر چڑھتا ہے، اور چڑھنے کے کرم میں وہ تلوار اتار لیتا ہے. اور اتارنے میں وہ جلدی بازی میں اسے دھیرے سے اترنا تھا، انہوں نے جمپ لگائی اور زور سے کودا. اگر میں یہاں سے جمپ لگاؤں اسٹیج سے تو دھمال کی آواز نکلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہودی جو غیر مسلم تلوار لے کر کے، تلوار تان کر کے کھڑے ہیں، اور کہتا ہے، میں یمنو کا منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ آپ کے صحابہ سو رہے ہیں، سارے لوگ ادھر ادھر بکھرے ہیں، آپ کا صحابہ تو نہیں ہے کہ آپ کو بچائے گا. اے محمد ابن عبداللہ، بتاؤ کہ اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ بچائے گا مجھے اللہ. وہ کافر کا ہاتھ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، تھر 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 اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اور آپ کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی تلوار گر گئی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھا کر کے اسی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا، اب یہ بتاؤ میرے بھائی، میں یمنو کا منی، اور مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اب میری ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اس کافر کا، اس مشرک کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ پر بھروسہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہی بچا سکتے ہو، آپ چاہے تو مجھے مار سکتے ہو، آپ چاہے تو میری گردن تم سے جدا کر سکتے ہو. میرے بھائیوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہنے والوں، وہ اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئے میرے بھائی، جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ اور خوشی خوشی جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم تمہیں ماریں گے نہیں. تمہاری بیوی تمہارے انتظار کر رہی ہوگی، تمہارے بچے تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے، تیرے ماں باپ تیرے انتظار کر رہے ہوں گے. میرے بھائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت کا ایک وسیلہ پیش کیا، ایک نمونہ دکھایا اس کے سامنے، اور کہا کہ تم چلے جاؤ، ہم تمہارے سر کو تم سے جدا نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، وہ یہودی، وہ غیر مسلم چیخ پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کا ہاتھ بڑھائیے، مجھے بھی اسلام کے اندر جوڑ لیجئے. اور وہ یہودی، وہ غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام لے آتا ہے.